میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور اس کی خوشی اور آپ کو خوشخبری اس بات کی سناتا ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے اجتماع کو صحابہ کے اجتماع کے مشابہ کر دیا۔ আমার অত্যন্ত সম্মানিত মুরব্বী ও বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আমি আপনাদের এই মোবারকবাদের সাথে সাথে একটি খুশির সংবাদ শোনাতে চাই। আল্লাহ তাআলা তার ফজল ও করমে আমাদের এই ইজতেমা বা জমায়েতকে সাহাবাদের জমায়েতের সদৃশ্য বা অনুরূপ করে দিয়েছেন। हम सोचते हैं इंतजाम अच्छा होता, इज्तिमा अच्छा होता। सीरत में यह है कि जहाँ इंतजाम जितना खराब हुआ वहाँ अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी फतह हासिल हुई। सारी सीरत इससे भरी हुई है। जहाँ जितनी बदनज़मी है, बारिश की, सर्दी की, गर्मी की, भूख की, खाना खत्म हो जाने की, गल्ला खत्म हो जाने की, सहाबा पर तकालीफ और सहाबा पर ज़ख़म आने की, जहाँ जितनी तकलीफ ज्यादा है वहाँ इतनी बड़ी फतह वहाँ मौजूद है। आप सीरत पढ़िए, आपको सारी फतूहात जो मिलेंगी वो सुऊबात में, नागवारियों में और तकालीफ में सहाबा खुद फरमाते हैं हमने सारी खैरें जो पाई हैं वो खैरें हमने नागवारियों में पाई हैं। আমরা মনে করি ব্যবস্থাপনা ভালো হলে ইজতেমা ভালো হতো, কিন্তু সিরাত বা নবীদের জীবনীতে দেখা যায় যেখানে ব্যবস্থাপনা যত ভেঙে পড়েছে সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তত বড় বিজয় এসেছে। সম্পূর্ণ সিরাত বা ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে যেখানে যত বিশৃঙ্খলা, বৃষ্টি, শীত, গরম, ক্ষুধা, খাবার ফুরিয়ে যাওয়া বা সামানের ঘাটতি দেখা দিয়েছে, সাহাবাদের ওপর যত কষ্ট এসেছে সেখানে আল্লাহর সাহায্য তত বেশি এসেছে। যেখানে কষ্ট যত বেশি সেখানে বিজয়ও তত বড়। আপনারা সিরাত বা ইতিহাস পড়ে দেখুন, সমস্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে অপছন্দনীয় পরিবেশ, কঠিন পরিস্থিতি এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে। সাহাবারা নিজেরাই বলেছেন, আমরা যত কল্যাণ লাভ করেছি তা অপছন্দনীয় ও কঠিন পরিস্থিতির মাধ্যমেই পেয়েছি। अल्लाह ताला को मुजाहिदा अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह को मुजाहिदा मतलूब है। वो किस शक्ल में लाएंगे? मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले हर अमर पर अपने आप को साबित कदम रखे। उसे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला मुझे नवाजने के लिए और मेरी हिदायत के लिए और मेरी मग़फ़िरत के लिए कौन सा हाल मुझ पर लाएंगे, इंसान को खबर नहीं है। আল্লাহর কাছে মুজাহাদা বা দ্বীনের জন্য কষ্ট করা কাম্য। আর এই মুজাহাদা আল্লাহ তাআলা কোন পদ্ধতিতে আনবেন? তিনি আসমানি নিজাম বা প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের উপর এই অবস্থা নিয়ে আসেন। মুমিনের উচিত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা প্রতিটি হুকুম বা অবস্থার উপর নিজেকে অটল রাখা। মানুষ জানে না যে আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কৃত করার জন্য, হেদায়েত দেওয়ার জন্য এবং মাগফিরাতের জন্য কোন অবস্থা বা হাল তার উপর দিয়ে আনবেন। इसलिए हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ए अल्लाह तेरा फजल है कि तूने थोड़ा सा खाने का, पीने का, आराम का निजाम मुतासिर कर दिया। तो हम तुझसे सवाल करते हैं उस खैर का जो खैर इस तकलीफ पर आने वाली है। हम तुझसे शिकायत नहीं करते उस तकलीफ की जो तकलीफ पेश आई है, हम तुझसे सवाल करते उस खैर का जो खैर इस तकलीफ के बाद आने वाली है। इसलिए कि कुरान ने कहा है इन्ना मअल उसरी युसरा, कि सारी हिदायत की खैरें वो इस रास्ते की तकालीफ पर मौकूफ हैं। इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा 2 मरतबा फरमाया है। तो 2 मरतबा बताने का मतलब यही है कि क़यामत तक उम्मत के हिदायत पर रहने का सिलसिला यही रहेगा कि दुश्वारियाँ, तंगियाँ, परेशानियाँ, बेआरामी, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारे अहवाल पेश आते रहेंगे। जो इस पर जमेंगे उनसे हिदायत का और जन्नत का वादा है, जो इस पर जमेंगे नहीं उनसे हिदायत का, जन्नत का कोई वादा नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला हम पर सहाबा वाली तकालीफ लाएं। अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा, हम इस काबिल नहीं थे कि अल्लाह ताला हम पर बारिश लाते और हम पर ये तंगी और परेशानी लाते, हम इस काबिल नहीं थे। अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काबिल समझा कि हम पर सहाबा के ज़माने की तकलीफ का हल्का सा एक नमूना आया है, हल्का सा एक नमूना है ये
जिसमें अल्लाह ताला में आजमाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का ये वादा है कुरान में कि जो इन हालात में जमेंगे उनके लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत का, हिदायत का, अज्र और सवाब का वादा है। তাই আমাদের এর জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে হে আল্লাহ, এটা আপনার অনুগ্রহ যে আপনি আমাদের খাওয়া দাওয়া ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থায় কিছুটা ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। আমরা আপনার কাছে সেই কল্যাণের প্রার্থনা করি যে কল্যাণ এই কষ্টের বিনিময়ে আসার কথা রয়েছে। আমাদের উপর বর্তমানে যে কষ্ট এসেছে তার জন্য আমরা আপনার কাছে কোনো অভিযোগ করছি না, বরং আমরা সেই কল্যাণের প্রার্থনা করছি যা এই কষ্টের পরে আসবে। কারণ কুরআন বলেছে, ইন্না মাল ওসরি ইউসরা, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। হেদায়েতের সমস্ত কল্যাণ এই রাস্তার মানে দ্বীনি পথের কষ্ট সহ্য করার উপর নির্ভরশীল। ইন্না মাল ওসরি ইউসরা, ইন্না মাল ওসরি ইউসরা দুইবার বলা হয়েছে। দুইবার বলার অর্থই হল কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের হেদায়েতের উপর থাকার ধারা এটাই থাকবে। দুশ্চিন্তা, সংকীর্ণতা, পেরিশানি, আরামহীনতা, শীত, গরম, বৃষ্টি এই সমস্ত অবস্থা সামনে আসতেই থাকবে। যারা এর উপর অটল থাকবে তাদের জন্য হেদায়েত ও জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে, আর যারা এর উপর অটল থাকবে না তাদের জন্য হেদায়েত বা জান্নাতের কোনো ওয়াদা নেই। এজন্য আমাদের আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে আল্লাহ আমাদের এই যোগ্য মনে করেছেন যে তিনি আমাদের উপর সাহাবাদের জামানার কষ্টের মতো কিছু কষ্ট দিয়েছেন। আমরা তো এই যোগ্য ছিলাম না যে আল্লাহ আমাদের উপর বৃষ্টি দেবেন এবং এই পেরেশানি আনবেন, আমরা এই যোগ্য ছিলাম না। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যে আল্লাহ আমাদের এই যোগ্য মনে করেছেন। এটা সাহাবাদের জামানার কষ্টের হালকা একটা নমুনা মাত্র। এটা একটা সামান্য নমুনা যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করতে চান। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হলো যারা এই পরিস্থিতিতে অটল থাকবে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত, হেদায়েত এবং আজর ও সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। इंसान की ये फितरत है कि इंसान जिस लाइन में मेहनत करता है इसकी मेहनत से उस पर हकीकत खुल जाती है। इस जमाने में मुसलमान कायनात और कायनात की शक्लों पर मेहनत कर रहा है, इससे कायनात की मुख्तलिफ चीजें इस पर खुल रही हैं। और समझते थे जितना जिस लाइन का मुजाहिदा होता है उसी लाइन का मुकाशफा होता है। इंसान पर वो चीजें खुलती हैं जिस लाइन पर इंसान मेहनत करता है। अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मेहनत का रुख है, अंबिया की मेहनत का मैदान इंसान है, अंबिया की मेहनत का मैदान इंसान है। लेकिन इस जमाने के इंसानों ने अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीक़े मेहनत को छोड़कर कायनात को, कायनात की शक्लों को मेहनत का मैदान बनाया है। इसलिए ये आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं और दुनिया की जो वक्ती जिंदगी है इसको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही वजह है कि कायनात की शक्लों का यकीन और कायनात का दिल में तासुर बैठा हुआ है, क्योंकि इंसान जिस चीज पर मेहनत करता है उस पर उसकी हकीकत खुल जाती है और जिस रुख पर आदमी चलता है उसके मुनाफे आदमी को उसके ताबे कर देते हैं। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने हर जमाने में आकर इंसानों की मेहनत के रुख को बदला है। तिजारत का रुख कौम शुआइब का, ज़राअत का रुख कौम सालेह का, सनदों का रुख कौम सालेह का, हुकूमत का रुख कौम फिरऔन का, सारे रुखों को आकर अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर बदला है। रुख ये बदला है कि कायनात और चीजें मेहनत का मैदान नहीं है, बल्कि अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की जात तक पहुँचना और अल्लाह ताला के वजूद का दिल में तासुर पैदा करना, ये है। ये रुख डाला अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर इंसानों के फिक्रों को, इनके रुख को कायनात से खालिक़े कायनात की तरफ फेरा है। इंसानों के रुख को कायनात से खालिक़े कायनात की तरफ फेरा है। মানুষের ফিতরাত বা স্বভাব হল সে যে লাইনে মেহনত বা পরিশ্রম করে সেই মেহনতের ফলে তার সামনে সেই বিষয়ের হাকিকত বা বাস্তবতা খুলে যায়। বর্তমান যুগে মুসলমানরা কায়নাত বা বিশ্বজগৎ এবং এর বিভিন্ন বস্তুর উপর মেহনত করছে, ফলে তাদের সামনে কায়নাতের বিভিন্ন রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে। হজরত বলতেন, যেই লাইনে মুজাহাদা বা চেষ্টা করা হয় সেই লাইনের মুকাশাফা বা জ্ঞান খুলে যায়। নবীদের মেহনতের ময়দান ছিল মানুষ, কিন্তু এ যুগের মানুষ নবীদের তরিকার মেহনত ছেড়ে দিয়ে কায়নাত বা বস্তু জগৎকে মেহনতের ময়দান বানিয়েছে। এ কারণে মানুষ আখেরাত থেকে সম্পূর্ণ গাফেল বা উদাসীন হয়ে পড়েছে
এবং দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে গড়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। এর কারণ হল কায়নাতের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি মানুষের দিলে ইয়াকিন বা বিশ্বাস এবং প্রভাব গেঁথে গেছে। মানুষ যে জিনিসের ওপর মেহনত করে তার বাস্তবতা তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়, আর মানুষ যে পথে চলে সেই পথের লাভ লোকসান তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আম্বিয়া বা নাবিরা এসে মানুষের মেহনতের মোড় বা রুখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তারা মেহনতের দিক পরিবর্তন করেছেন বস্তু থেকে সরিয়ে স্রষ্টার দিকে। বাণিজ্য বা ব্যবসার দিক ছিল শুয়েব আলাইহিসসালামের কওমের, কৃষিকাজের দিক ছিল সালেহ আলাইহিসসালামের কওমের, শিল্প বা কারিগরির দিক ছিল অন্য কওমের, আর রাজত্বের দিক ছিল ফেরাউনের কওমের। সমস্ত নবী এসে এই সব কিছুর দিক পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তারা বুঝিয়েছেন যে কায়নাত বা সৃষ্টি জগৎ মেহনতের আসল ময়দান নয়, বরং আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহর জাত বা সত্তা পর্যন্ত পৌঁছানো এবং তার বরত্ব দিলে বসানোই হলো আসল কাজ। নবীরা এসে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনের গতিপথকে সৃষ্টি জগৎ থেকে সরিয়ে খালিকে কায়নাত বা বিশ্বজগতের স্রষ্টার দিকে ফিরিয়েছেন। इसलिए कि जब कायनात की एक शक्ल नजर आती है तो इंसान समझता है ये शक्ल बड़ी है, ये माबूद होगा, ये शक्ल बड़ी है, ये माबूद होगा, ये शक्ल इससे बड़ी है, माबूद होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम इंसानों के रुख को बदलने के लिए अपने रुख के बदलने का ऐलान किया है। फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़ हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं शिर्क करने वाले में से नहीं हूँ। उनका रुख कैसे दुरुस्त हुआ? सितारा नजर आया, ये रब हो सकता है, चमकदार है। चांद नजर आया, सितारा गायब हो गया। चांद नजर आया कि ये बड़ा है, ये रब हो सकता है, चांद भी गायब हो गया। मैं सूरज नजर आया कि सूरज बड़ा है, ये सूरज रब हो सकता है। मैं कि जितनी कायनात की शक्लें थी, कायनात की शक्लों का इनकार करते रहना यही अल्लाह तक पहुंचने का एक वाहिद जरिया है। जो कायनात की शक्ल में उलझ जाएगा वो अल्लाह तक पहुंच नहीं सकेगा। जो कायनात की शक्ल में गुम हो जाएगा वो अल्लाह तक पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए बिल्कुल वाज़ेह बात है, काफिर मोमिन के दरमियान फर्क यह है कि काफिर कायनात की शक्लों में गुम है और मोमिन के मोमिन में तो कायनात आफाक मोमिन में गुम है। अल्लामा इकबाल जी बात फरमाइए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि काफिर कायनात में गुम है, चांद में, सूरज में, सितारों में, शक्लों में गुम है, और मोमिन वह है कि कायनात मोमिन के अंदर गुम है। मोमिन कायनात की शक्लों कोई चीज नहीं समझता, बल्कि वो इससे बढ़कर खालिक़े कायनात को सामने रखकर चलता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने आकर सबसे पहले जो मेहनत की है वो दिलों के रुख को सही करने के लिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी दावत को अंबिया अलैहिस्सलाम ने एक इज्तिमाई मकसद बनाया। आप जरा पढ़िए कुरान तो आपको पता चलेगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बैसत का मकसद और अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मुश्तरक कलिमा है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। शरीयतें अंबिया की मुख्तलिफ हैं, कलिमा सबका मुश्तरक है। शरीयत सबकी मुख्तलिफ है, कलिमा सबका जो है, शरीयत सबकी मुख्तलिफ है, लेकिन कलिमा सबका मुश्तरक है। वमा अरसलना मिन रसूलिन मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। अंबिया अलैहिस्सलाम का सबका कलिमा मुश्तरक है, हर नबी कलिमा लेकर आया है। अंबिया अलैहिस्सलाम को पागल कहलाए जाने की जो बुनियादी सबब है, वो सबब ये है नबियों को पागल कहलाए जाने का कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने कायनात की सारी शक्लों से न होने, महज अल्लाह की जात से होने की दावत दी है। तिजारत की शक्लों में, ज़राअत की शक्लों में, सनअतों की शक्लों में, हुकूमतों की शक्लों में, हथियारों की शक्लों में, सारी शक्लों का इनकार किया अल्लाह की तौहीद को कायम बयान करने और अल्लाह का तारुफ कराने के लिए। কেননা এই বিশ্বজগতের কোনো একটি আকার যখন সামনে আসে, মানুষ তখন মনে করে এই আকারটি অনেক বড়, হয়তো এটিই খোদা। আবার যখন এর চেয়ে বড় কোনো আকার আসে তখন সে ভাবে হয়তো এটিই খোদা। হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম সমস্ত মানুষের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য ঘোষণা দিয়েছেন, ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন। নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফেরালাম সেই সত্তার দিকে যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন,
আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। তিনি বুঝাতে চাইলেন কিভাবে তাঁরই চিন্তা সঠিক হল। তিনি যখন নক্ষত্র দেখলেন ভাবলেন এটি আমার রব হতে পারে, এটি উজ্জ্বল। কিন্তু যখন নক্ষত্র ডুবে গেল তিনি বললেন না, এটা আমার রব হতে পারে না। এরপর চাঁদ দেখলেন, ভাবলেন এটি আরও বড়, হয়তো এটিই রব, কিন্তু চাঁদও ডুবে গেল। তখন সূর্য দেখলেন, ভাবলেন এটি তো অনেক বড়, হয়তো এটিই রব, কিন্তু সূর্যও ডুবে গেল। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই বিশ্বজগতের যত আকার আছে সেগুলোর দাসত্ব বা পূজা অস্বীকার করাই আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ। যে ব্যক্তি সৃষ্টির বাহ্যিক রূপ বা আকারের মোহে আটকে যাবে সে কখনোই আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারবে না। যে ব্যক্তি সৃষ্টির রূপ সৌন্দর্যে হারিয়ে যাবে সে আল্লাহর নাগাল পাবে না। কাফের এবং মুমিনের মধ্যে পার্থক্য হল কাফের এই বিশ্বজগতের বাহ্যিক রূপ বা আকারের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আর আল্লামা ইকবাল যেমন বলেছেন, মুমিন হল সে যার মধ্যে বিশ্বজগৎ হারিয়ে যায়। অর্থাৎ কাফের সৃষ্টির পূজা করে আর মুমিন স্রষ্টাকে চেনে এবং সৃষ্টিকে তুচ্ছ মনে করে। মুমিন এই জগতের বাহ্যিক রূপকে কিছু মনে করে না, বরং সে সৃষ্টির স্রষ্টাকে সামনে রেখে জীবন চালায়। এজন্য সমস্ত নবী আলাইহিসসালাম এসে প্রথমেই মানুষের দিল বা অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক করার চেষ্টা করেছেন। তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এই দাওয়াতকে তাদের সম্মিলিত উদ্দেশ্য বানিয়েছেন। আপনি যদি কোরআন পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন যে সমস্ত নবীর প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাদের সবার সাধারণ কথা ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নবীদের শরীয়ত ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাদের সবার কালেমা এক। কোরআনে বলা হয়েছে যে আমি আপনার আগে এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি যার কাছে এই ওহী করিনি যে আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো। অর্থাৎ সব নবীর কালেমা এক। নবীদের পাগল বা মজনু বলার প্রধান কারণ এটাই ছিল যে তারা এই জগতের সমস্ত দৃশ্যমান শক্তি বা উপাদানের প্রভাব অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতার দাওয়াত দিয়েছেন। তারা ব্যবসা, কৃষি, শিল্প, ক্ষমতা, অস্ত্র বা অন্য কোনো পার্থিব উপায়ের ওপর নির্ভর না করে আল্লাহর একত্ববাদ ও পরিচয় তুলে ধরার জন্য সবকিছুর প্রভাব অস্বীকার করেছেন। کہ اللہ کے غیر سے اللہ کے رخ جب پھرتا ہے جب اللہ کے ما سوا کا انکار کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکل کا انکار کیا۔ پھر سوال آیا ان بادشاہوں کی شکلوں کا جن کے قبضے میں حکومت، جن کے قبضے میں ملک کا نظام ہوتا ہے، جن کے قبضے میں ملک کا نظام ہوتا ہے، ان کا نمبر آیا۔ نمرود نے کہا کہ رب میں ہوں کیونکہ رزاق میں ہوں، میں رزق دیتا ہوں۔ انسان کائنات کی جس شکل کو بھی بڑا سمجھ لے گا اس شکل کے تابع ہو جائے گا۔ کائنات کی جس شکل کو بڑا سمجھ لے گا اس شکل کے تابع ہو جائے گا۔ سوال ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، بتاؤ پالنے والا کون ہے؟ ماں نے کہا میں تمہیں پالتی ہوں۔ آپ کو کون پالتا ہے؟ کہ مجھے تیرا باپ آذر پالتا ہے۔ آذر کو کون پالتا ہے؟ کہ آذر کو نمرود پالتا ہے۔ نمرود کو کون پالتا ہے؟ یہاں آ کر کفر کا کلام ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نمرود تو رب الارباب ہے، وہ سب کو پالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سمجھ نہیں آئی۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب اعضا کے اعتبار سے میں، میری ماں، میرا باپ نمرود اعضا کے اعتبار سے برابر ہیں اور مخلوق ہونے میں برابر ہیں، تو پھر یہ نمرود رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اعضا کے اعتبار سے ہم برابر ہیں تو نمرود رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے چڑھ گئی کہ نہیں، نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ جتنے حالات میں ابراہیم علیہ السلام پر آئے ہیں ان سارے حالات کا بنیادی سبب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کا انکار کیا، اس پر حالات پیش آئے۔ اللہ کے سوا کا انکار کیا، اس پر حالات پیش آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکل کا انکار کیا۔ امتحان ایمان کا ہوتے 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 نوبت یہاں تک آ گئی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا طے کیا کہ یا تو مجرد تسلیم کرو ورنہ پھر اس آگ میں جلائے جاؤ گے۔ یہاں ایمان کا امتحان ہے کہ جب آپ ساری شکل کا انکار کرتے آئے ہیں، آخر میں سب سے بڑی شکل آئی جبرائیل کی۔ جبرائیل اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑی شکل ہے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے
मखलूक होने के एतबार से अल्लाह का गैर हैं, मखलूक होने के एतबार से जिब्राइल में और चुंडी में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के मुहताज होने में जिब्राइल में और चिमटी में कोई फर्क नहीं है। इनके आपस का फर्क इनके दरमियान में है, अल्लाह के इनके दरमियान के एतबार से जिब्राइल चिमटी में कोई फर्क नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल की मदद का इनकार किया। अम्मा इलैका फला, कि हमें आपकी हाजत नहीं है, हमें आपकी हाजत नहीं। अल्लाह यहाँ लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौब के और आग के दरमियान में थे, जहाँ जिब्राइल ने अपनी 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 कुव्वत और अपना सबब पेश किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आया, अम्मा इलैका फला, हमें आपकी हाजत नहीं। जिब्राइल का आना बतौर इम्तिहान के है, बतौर मदद के नहीं है। जिब्राइल का आना बतौर इम्तिहान के है। हम देखना चाहते हैं कि जिनका तवक्कुल अल्लाह की जात पर होता है वो किस शक्ल को अपने आगे रखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से मदद लेना बराह रास्त था, इसलिए अल्लाह ताला ने आग को बुझाने में अल्लाह ने अपने अमर को इस्तेमाल किया है। अल्लाह, आप सोचिए, आप अल्लाह ताला के पास असबाब, अल्लाह किसी भी सबब को किसी भी काम के लिए खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। वो असबाब पर कादिर मुतलक हैं, वो असबाब को जिस चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए अल्लाह ने किसी सबब को इस्तेमाल नहीं किया, न पानी को, न मिट्टी को, न हवा को, न किसी और शक्ल को। अल्लाह ने आग को अपने अमर से ठंडा किया है। इसका मकसद ये था, इब्राहिम जब तुम्हारा हमसे मांगना बराह रास्त है तो हमारा आग को ठंडा करना बराह रास्त हमारे अमर से होगा। अल्लाह ताला ने आग को अपने अमर से ठंडा किया है, आग को अपने अमर से ठंडा किया है, सबब से ठंडा नहीं किया, अपने अमर से ठंडा किया है। আমি এটিই বলতে চাচ্ছি যে যখন আল্লাহর গাইর বা সৃষ্টির ওপর থেকে মন সরে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর সত্তার প্রতি স্থির হয়, তখনই আল্লাহর সাহায্য আসে। হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এই বিশ্বজগতের সব কিছুর প্রভাব অস্বীকার করেছিলেন। তখন সেই বাদশাহদের কথা উঠল যাদের হাতের মুঠোয় ছিল দেশের শাসন ক্ষমতা। যেমন নমরুদ দাবি করল, আমিই রব। কেন? কারণ আমি রিজিক দেই, আমি যাকে ইচ্ছা মারতে পারি, যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখতে পারি। মানুষ যখনই এই জগতের কোনো একটি আকারকে বা শক্তিকে বড় মনে করে, তখন সে সেই শক্তির গোলাম বা দাস হয়ে যায়। নমরুদ নিজেকে রব দাবি করল, কারণ সে মনে করত দেশের সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণে। মানুষ তাকে ভয় পেত, তাকে পূজা করত। কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তাকে প্রশ্ন করলেন, বলো, তোমাকে কে পালে? সে বলল, আমার বাবা আজর পালে। ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আবার প্রশ্ন করলেন, আজরকে কে পালে? এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে এই সব কিছুর পালনকর্তা বা রব একমাত্র আল্লাহ। নমরুদ যেহেতু নিজেকে রব দাবি করেছিল, তাই ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তাকে এই চ্যালেঞ্জ দিলেন যে আমার এবং আমার বাবা মা বা তোমার সবার সৃষ্টির উৎস তো একই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচারে আমরা সবাই সমান, তাহলে তুমি রব কিভাবে হতে পারো? যদি আমরা সমান হই তবে তুমি আমার রব হতে পারো না। এখানে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম কুফরের মূলে আঘাত করলেন। তিনি স্পষ্ট করলেন যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব বা প্রভুত্ব নেই। এ কারণে নমরুদ ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে আগুনে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। সে বলল, হয় আমাকে রব স্বীকার করো, নয়তো আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এখানে ছিল ঈমানের পরীক্ষা। ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম সব সৃষ্টির প্রভাব অস্বীকার করে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিসসালাম এলেন সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে। সৃষ্টির বিচারে জিবরাইল আলাইহিসসালাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে অনেক বড়, কিন্তু আল্লাহর সত্তার সামনে জিবরাইল আলাইহিসসালাম এবং একটি ছোট্ট পিঁপড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়েই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম জিবরাইল আলাইহিসসালামের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, তোমার সাহায্যের আমার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি জানতেন তিনি সরাসরি আল্লাহর ওপর নির্ভর করছেন। জিবরাইল আলাইহিসসালামের আশাটা ছিল একটি পরীক্ষা, সাহায্য নয়। আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন যে যার তাওয়াক্কুল বা ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপর, সে কি কোনো সৃষ্টির সাহায্য গ্রহণ করে নাকি সরাসরি স্রষ্টার ওপরই অটল থাকে। ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম যখন সরাসরি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন এবং সৃষ্টির সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন আল্লাহ তাআলা আগুন নেভানোর জন্য কোনো মাধ্যম বা উপকরণ ব্যবহার করলেন না, না পানি, না মাটি, না বাতাস। আল্লাহ তাআলা সরাসরি তার আমর বা হুকুম দিয়ে আগুনকে ঠান্ডা করলেন।
এর দ্বারা আল্লাহ বুঝিয়ে দিলেন যে যখন বান্দা সরাসরি আল্লাহর কাছে চায় তখন আল্লাহ কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তার হুকুম দিয়ে সাহায্য করেন। तो मैंने अर्ज किया कि शक्लें आएंगी सामने, ये इंसान की फितरत है। जिस चीज से ये नफे नुकसान का तसव्वुर कर लेगा, तो जिस चीज से नफे नुकसान का यकीन कर लेगा, ये उसके ताबे हो जाएगा। दीन से रुख फेरने की बुनियादी वजह यह है कि दुनियावी नुकसानात मुसलमान को अल्लाह के अहकाम से हटा देते हैं। क्योंकि अल्लाह को रब मानना सिर्फ ये नहीं है कि मैं अल्लाह को मैं रब मानता हूँ। अल्लाह को रब मानना यह है कि अब आप उसकी इबादत में, उसकी इताअत में सारी शक्लों से रुख फेर लें। जो आदमी सबब के लिए, जो आदमी नमाज के लिए सबब को नहीं छोड़ रहा है, जो आदमी नमाज के लिए दुकान को नहीं छोड़ रहा है, उसका यकीन दुकान पर है, उसका यकीन अमल पर नहीं है। यकीन जिस चीज पर होगा आदमी उसको मुकद्दम करेगा। अगर ये सबब को मुकद्दम करता है अमल पर तो इसका यकीन सबब पर है, और अगर ये अमल को मुकद्दम करता है सबब पर तो इसका यकीन अमल पर है। अल्लाह ताला ईमान को जांचने के लिए हालात लाते हैं, देखने के लिए कि अगर नमाज और दुकान जमा हो जाती है तो ये आगे किसको रखता है। अगर नमाज को छोड़ता है दुकान के लिए तो इसका माबूद दुकान है, अगर ये हुक्म को छोड़ता है सबब के लिए तो इसका माबूद सबब है, और अगर इस सबब को छोड़ता है हुक्म के लिए तो इसका माबूद अल्लाह है। তাই আমি আরজ করেছিলাম যে পরীক্ষার বিভিন্ন রূপ সামনে আসবে। এটা মানুষের স্বভাব। যে জিনিস থেকে সে লাভ ক্ষতির ধারণা করে নেবে বা যে জিনিসের দ্বারা লাভ ক্ষতি হবে বলে সে বিশ্বাস ইয়াকিন করে নেবে, সে ওই জিনিসের অনুগত হয়ে যাবে। দিন বা ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মূল কারণ হল দুনিয়াবি ক্ষতির ভয় মুসলমানকে আল্লাহর হুকুম থেকে সরিয়ে দেয়। কারণ আল্লাহকে রব মানার অর্থ শুধু এটা নয় যে আমি মুখে বললাম আমি আল্লাহকে রব মানি। আল্লাহকে রব মানার প্রকৃত অর্থ হল তার ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আপনি অন্য সব কিছু বা সব রূপ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াবি মাধ্যম বা উপকরণের জন্য, যে ব্যক্তি নামাজের জন্য উপকরণকে ছাড়ছে না, যে ব্যক্তি নামাজের জন্য দোকান ছাড়ছে না, তার ইয়াকিন বা বিশ্বাস দোকানের ওপর, আমলের ওপর তার বিশ্বাস নেই। যার ওপর বিশ্বাস থাকবে মানুষ তাকেই প্রাধান্য দেবে। যদি সে আমলের ওপর উপকরণকে প্রাধান্য দেয় তবে তার বিশ্বাস উপকরণের ওপর, আর যদি সে উপকরণের ওপর আমলকে প্রাধান্য দেয় তবে তার বিশ্বাস আমলের ওপর। আল্লাহ তাআলা ঈমান পরীক্ষা করার জন্য এমন পরিস্থিতি নিয়ে আসেন এটা দেখার জন্য যে যদি নামাজ এবং দোকান একসাথে সামনে আসে তবে সে কাকে আগে রাখে। যদি সে দোকানের জন্য নামাজ ছেড়ে দেয় তবে তার মাবুদ হল দোকান। যদি সে উপকরণের জন্য হুকুম ছেড়ে দেয় তবে তার মাবুদ হল সেই উপকরণ। আর যদি সে হুকুমের জন্য উপকরণ ছেড়ে দেয় তবেই তার মাবুদ আল্লাহ। बिल्कुल सीधी बात। कुरान ने इसको साफ कर दिया बिल्कुल कि जो आदमी अल्लाह से रुख फेर कर, और अल्लाह से रुख फेरने वाला जो अल्लाह का इनकार करते नहीं, जो अल्लाह के अहकाम का इनकार कर रहा है वो अल्लाह से रुख फेरने वाला है। अल्लाह की तरफ रुख होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अल्लाह को जानता हूं। अल्लाह की तरफ रुख करने का मतलब ये है, और तौजीह से कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तौजीह है वो तौजीह ये है कि मैंने वो तमाम शक्लें, जो शक्लें मुझे अल्लाह की तरफ जाने से रोकने वाली थी, मैंने उन तमाम शक्लों से रुख फेर लिया है। ईमान वालों में ईमान का दावा पैदा हो गया कि हम ईमान वाले हैं। कुरान अहादीस पर गौर किया जाए कि ईमान वाला किसको कहा गया है। कुरान में गौर किया जाए कि ईमान वाला किसको कहा गया है, क्या ईमानी सिफात हैं, मोमिन कौन है। कुरान में गौर किया जाए कि मोमिन कौन है तो कुरान की आयतों से ईमान की हकीकत मालूम होती है, और अहादीस पर गौर करने से, अहादीस पर गौर करने से ईमान की हकीकत मालूम होती है। और उन्होंने साफ फरमाया है कि ईमान वाले ही कामयाब हैं। आगे तफसील है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम लिल-लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ईमान
ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت مومن کو اسباب میں رکھتے ہی ہیں اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، کہ مومن اسباب کی دنیا میں آ کر، اسی لیے امتحان انسان کا ہے، امتحان انسان کا ہے، کیونکہ انسان کو اسباب کا محتاج بنایا ہے، انسان کے اندر اسباب کی حاجت پیدا کی ہے، اور پھر اس کو اپنے احکام دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب کی حاجتوں میں، ان اسباب کی ضرورتوں میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، یہ اسباب کی حاجتوں میں، اسباب کی ضرورتوں میں مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امتحان کے لیے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اس صاف، بالکل قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کو بھی امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، ہم ہر مومن کا امتحان لیں گے، ہم ہر مومن کا امتحان لیں گے، قرآن نے صاف کہہ دیا بالکل۔ کیا ایمان والوں کا خیال یہ ہے کہ آمنا کہہ دیں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم ان کا سخت امتحان لیں گے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا، میرا، آپ کا، قیامت تک آنے والے عام مسلمانوں کا، سب کا امتحان ہوگا اسباب میں، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھتے ہو۔ جی ہاں، 4 امتحان ہیں اسباب میں، 4 امتحان ہیں اسباب میں۔ پہلا امتحان کہ اگر ہم تمہیں اسباب زینت، اسباب معیشت دیں، تجارت کے اسباب یا زینت کے اسباب، تم اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ একদম সোজা কথা, কোরআন পাক বিষয়টিকে একদম পরিষ্কার করে দিয়েছে যে যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম বা বিধানকে অস্বীকার করছে সে মূলত আল্লাহ থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার বা মুখ ফেরানোর অর্থ কেবল এটা নয় যে আমি আল্লাহকে চিনি বা জানি। আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার প্রকৃত অর্থ এবং ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের তৌহিদের মূল কথা হল আমি ওই সমস্ত বাহ্যিক রূপ বা মাধ্যম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি যা আমাকে আল্লাহর দিকে যাওয়া থেকে বাধা দেয় বা বিরত রাখে। ঈমানদারদের মধ্যে ঈমানের দাবি তৈরি হয়ে গেছে যে আমরা ঈমানদার, কিন্তু কোরআন ও হাদিসের দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় প্রকৃত মুমিন কে, ঈমানের বৈশিষ্ট্য কি, মুমিন আসলে কে। কোরআনের আয়াত ও হাদিস নিয়ে চিন্তা করলেই ঈমানের হাকিকত বা বাস্তবতা জানা যায়। আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলেছেন মুমিনরাই সফলকাম। এরপর তিনি সূরা মুমিনুনের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন, যারা নিজেদের নামাজে বিনয়ী, যারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। ঈমান তার নির্দিষ্ট আলামত বা লক্ষণগুলোর সাথেই থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনকে পার্থিব উপকরণ বা আসবাবের মধ্যে রাখেন কেবল তার ঈমানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। মুমিন উপকরণের জগতে আসে পরীক্ষার জন্য। এই পরীক্ষা মানুষেরই, কারণ মানুষকে উপকরণের মুখাপেক্ষী বা অভাবী বানিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের ভেতরে উপকরণের চাহিদা তৈরি করা হয়েছে এবং এরপর তাকে বিধান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ দেখতে চান এই উপকরণের প্রয়োজনে, উপকরণের চাহিদার সময় বান্দা আমাকে কতটা মনে রাখে। আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষার জন্যই দুনিয়াকে পরীক্ষার স্থান বানিয়েছেন। কোরআন একদম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে আমরা কাউকেই পরীক্ষা নেওয়া ছাড়া ছেড়ে দেব না, আমরা প্রত্যেক মুমিনের পরীক্ষা নেব। ঈমানদারদের ধারণা কি এমন যে শুধু ঈমান এনেছি বললে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? না, বরং আমরা তাদের কঠিন পরীক্ষা নেব। নবীগণ, সাহাবায়ে কারাম, ওয়ালি আউলিয়া, আমি, আপনি, কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সাধারণ মুসলমানেরও উপকরণের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হবে। আল্লাহ দেখতে চান তোমরা উপকরণের মধ্যে আমাকে কতটা মনে রাখো। উপকরণের ক্ষেত্রে 4টি পরীক্ষা রয়েছে। প্রথম পরীক্ষা হলো যদি আমি তোমাকে উপকরণের সৌন্দর্য বা জীবিকার মাধ্যম যেমন ব্যবসা বাণিজ্য দান করি, তবে তার মধ্যে লিপ্ত থেকে তুমি আমাকে কতটা মনে রাখো। तुम उसमें हमें कितना याद रखते हो। तुम कोई अजीब चीज देखकर उसको देखने में मशगूल हो जाते हो और हमें भूल जाते हो। पहला इम्तिहान है, मैं उसकी मिसालें पेश करूंगा। दूसरा इम्तिहान असबाब में कि हम आपको सबब देंगे तिजारत का, हुकूमत का, ज़राअत का, मुलाजमत का, सरमाएदारी का, सारे असबाब देंगे। दवाओं का हम देखेंगे कि तुम हमें इसमें कितना याद रखते हो।
دو. تیسری بات یہ ہے کہ اسباب میں ایک امتحان ہی آئے گا کہ اس سبب سے جو فائدہ حاصل ہوا ہے تم اس فائدے کو کدھر منسوب کرتے ہو, اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو یا اسباب کی طرف منسوب کرتے ہو. چوتھا امتحان یہ آئے گا کہ اس سبب میں جو اللہ کا حکم ہے تم اسے پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے احکام اسباب میں بکھرے ہوئے ہیں. دنیا میں قیامت تک کوئی سبب ایسا نہیں آئے گا جس سے متعلق قرآن حدیث کے اندر اس سے متعلق حکم نہ ملے. ایسا کوئی سبب نہیں آئے گا. اللہ نے جتنے اسباب بنائے ہیں اب تک اور جتنے آئندہ بنائیں گے, اللہ نے ان سارے اسباب کے ساتھ احکام جوڑے ہیں. تو یہ چار امتحان مجھے عرض کرنے ہیں. آپ اسباب زینت میں آپ ہمیں کتنے یاد رکھتے ہیں؟ سنیے آپ. پہلی بات عرض کر رہا ہوں, اسباب زینت, اسباب تجارت, آپ اس میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان سلیمان علیہ السلام کا لیا. سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا. یہ بہت خوبصورت, انتہائی مزین ایسے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے جو سواری کو لے کر ہوا میں اڑتے تھے, پانی پر تیرتے تھے اور راستے پر دوڑتے تھے. ایسے گھوڑے نہ سے پہلے کبھی تھے نہ بعد میں کبھی ہوئے. ہم نے اس امتحان کے لیے پیدا کیے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی عجوبہ, دنیا کی کوئی نئی چیز یا دنیا کی کوئی مزین چیز اگر میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں تو یہ مجھے اس میں یاد رکھتے ہیں یا میری بنائی ہوئی چیز کو دیکھنے میں مجھے بھول جاتے ہیں. তোমরা তার উপকরণের মধ্যে আমাকে কতটা মনে রাখো? তোমরা কি কোনো অদ্ভুত জিনিস দেখে তা দেখায় মশগুল হয়ে যাও আর আমাকে ভুলে যাও? এটা প্রথম পরীক্ষা, আমি এর উদাহরণ পেশ করব. দ্বিতীয় পরীক্ষা হলো উপকরণের মধ্যে, আসবাবের মধ্যে আমরা তোমাকে ব্যবসার, রাজত্বের, কৃষিকাজের, চাকরির, সম্পদ বা পুঁজির সব ধরনেরই উপকরণ দেব, ওষুধের উপকরণ দেব. আমরা দেখব যে এর মধ্যে তোমরা আমাকে কতটা মনে রাখো. এটা গেল 2. তৃতীয় বিষয়টি হলো উপকরণের মধ্যে একটা পরীক্ষা এমন আসবে যে এই উপকরণের মাধ্যমে যে ফায়দা বা লাভ অর্জিত হয়েছে তুমি সেই ফায়দাকে কার দিকে সম্বন্ধ করো, আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করো নাকি উপকরণের দিকে সম্বন্ধ করো. চতুর্থ পরীক্ষাটি আসবে এমন যে এই উপকরণের ব্যাপারে আল্লাহর যে হুকুম রয়েছে তুমি তা পালন করো কিনা. আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম উপকরণের মধ্যে ছড়িয়ে আছে. কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন কোনো উপকরণ আসবে না যে সম্পর্কে কোরআন হাদিসের মধ্যে কোনো হুকুম পাওয়া যাবে না, এমন কোনো উপকরণ আসবে না. আল্লাহ তাআলা এখন পর্যন্ত যত উপকরণ বানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও যত বানাবেন, আল্লাহ সেই সব উপকরণের সাথে হুকুম জুড়ে দিয়েছেন. তো আমাকে এই 4টি পরীক্ষার কথা আরোচ করতে হবে. আপনারা সৌন্দর্যের উপকরণে বা ব্যবসার উপকরণে আমাকে কতটা মনে রাখেন? শুনুন আপনারা, প্রথম কথাটি আমি আরোচ করছি, সৌন্দর্যের উপকরণ, ব্যবসার উপকরণ, আপনারা এর মধ্যে আমাকে কতটা মনে রাখেন? আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আলাইহিসসালামের এই পরীক্ষা নিয়েছিলেন. সুলাইমান আলাইহিসসালামের পরীক্ষা নিয়েছিলেন. অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত সুসজ্জিত এমন ঘোড়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন যা সওয়ারিকে নিয়ে বাতাসে উড়ত, পানির উপর ভাসত এবং রাস্তায় দৌড়াত. এমন ঘোড়া তার আগে কখনো ছিল না, পরেও কখনো হয়নি. আমরা এগুলো এই পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছিলাম, এটা দেখার জন্য যে দুনিয়ার কোনো আশ্চর্য বস্তু, দুনিয়ার কোনো নতুন জিনিস বা দুনিয়ার কোনো সুসজ্জিত জিনিস যদি আমি আমার বান্দাদের দিই তবে তারা কি তাতে আমাকে মনে রাখে নাকি আমার বানানো জিনিস দেখতে গিয়ে আমাকে ভুলে যায়. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے, ان پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کے بال ریشم زیادہ نرم, ان کی گردن سے ٹیر لگائے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گھوڑے پیدا کیے ہیں. ان کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی. سوچیے, میں پہلا ایمان کے امتحان کی پہلی مثال دے رہا ہوں. آدمی میرے کے پاس بیٹھا ہوا ہے, بات کر رہا ہے, نماز آتی ہے. اپنے اور صحابہ کے ایمان کے بارے میں فرق دیکھو, فرق, میری باتیں نہیں کہو, فرق دیکھو. یہاں بیوی سے بات کرنے میں نماز یاد نہیں رہی. وہاں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں
اور پلسرات پر گزرنے کو اور اس خطرے کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ وہاں سے گزرنا کیسے ہوگا. میں عرض کرتا ہوں، بیوی ہے، اولاد ہے، تجارت ہے، اللہ نے سارے بیان کیا قرآن میں. آباؤکم ابناؤکم ازواجکم عشیرتکم، یہ سب چیزیں ہیں. تم ان سب میں رہ کر ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو؟ یہ امتحان ہے سب سے پہلے اسباب میں. ہم نے جو چیزیں تم سے متعلق کی ہیں، تمہیں جن چیزوں سے متعلق کیا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھنے مشغول تھے. اثر قضا ہوگا، اثر قضا ہوگا. اس امتحان کی کامیابی یا ناکامی اس پر ہے کہ اگر آپ عصر کی نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے غمگین اور پریشان ہیں، اور آپ اس پریشانی میں اس چیز کو توڑ کر ختم کر دیں جس نے آپ کی نماز قضا کروائی ہے، پھر تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کو ہمارے عمل کا زیادہ فکر ہے، ہماری عبادت کا زیادہ فکر ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چلو نماز قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، باتیں پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عمل کے ضائع ہونے کا غم نہیں ہے. جنہیں عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے وہ اسباب کو اور اپنی ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو جب سے کہا گیا کہ سلیمان عصر قضا ہو گئی، سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگوائی اور سارے گھوڑے کاٹ کر ختم کر دیے. فرمایا کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے اس کو ختم کر دینا چاہیے. সুলাইমান আলাইহিসসালাম সেই ঘোড়াগুলো দেখছিলেন এবং সেগুলোর গায়ে হাত বোলাচ্ছিলেন। ঘোড়াগুলোর লোম রেশমের চেয়েও বেশি নরম ছিল। ঘোড়াগুলো তাদের ঘাড় দিয়ে সুলাইমান আলাইহিসসালামকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়েছিল, আর তিনি আল্লাহর কুদরত দেখছিলেন যে আল্লাহ কত সুন্দর করে এই ঘোড়াগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। ঘোড়াগুলোকে দেখার মধ্যেই আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেল। চিন্তা করুন আপনারা, ঈমানের পরীক্ষার প্রথম উদাহরণ দিচ্ছি। একজন মানুষ তার স্ত্রীর সাথে বসে কথা বলছে আর নামাজের কথা মনেই নেই। নিজের এবং সাহাবীদের ঈমানের মধ্যে পার্থক্য দেখো। এখানে স্ত্রীর সাথে কথা বলতে গিয়ে নামাজের কথা মনে থাকে না, আর হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন এবং পুল সিরাত পার হওয়ার কথা, সেই বিপদের কথা মনে করে কাঁদছেন যে সেখান দিয়ে পার হব কিভাবে। আমি আর্জ করছি, স্ত্রী, সন্তান, ব্যবসা বাণিজ্য, আল্লাহ কুরআনে সব কিছুর কথা উল্লেখ করেছেন। আয়াত পাঠ করেন, তোমাদের বাপ দাদা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয় স্বজন, এই সব কিছুই আছে। তুমি এই সব কিছুর মধ্যে থেকে আমাদের কতটা মনে রাখো। উপকরণের ক্ষেত্রে এটিই হলো সর্বপ্রথম পরীক্ষা। আমরা যে জিনিসগুলোকে তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছি, আমরা দেখতে চাই তোমরা আমাদের কতটা মনে রাখো। সুলাইমান আলাইহিসসালাম ঘোড়াগুলো দেখার কাজে মশগুল ছিলেন, আর আসর কাজা হয়ে গেল। আসর কাজা হয়ে গেল। এই পরীক্ষার সফলতা বা ব্যর্থতা এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যে আসর নামাজ কাজা হওয়ার কারণে আপনি যদি দুঃখিত, পেরেশান হন এবং এই পেরেশানিতে আপনি সেই জিনিসটিকে ভেঙে বা শেষ করে দেন যা আপনার নামাজ কাজা হওয়ার কারণ হয়েছে, তবে আমরা বুঝব যে আপনার কাছে আমাদের আমল ও ইবাদতের ফিকির বেশি আছে। আর যদি আপনি বলেন, ঠিক আছে, নামাজ কাজা হয়ে গেছে তো কি হয়েছে, পরে পড়ে নেব, তবে এর অর্থ হল আপনার আমল নষ্ট হওয়ার কোনো দুঃখ নেই। যাদের আমল নষ্ট হওয়ার দুঃখ থাকে তারা আসবাব বা উপকরণ এবং ওই সব জিনিস ছেড়ে দেন যা তাদের আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল করে দেয়। আল্লাহর জিকির থেকে গাফিলকারী জিনিসগুলোকে তারা ছেড়ে দেন। সুলাইমান আলাইহিসসালামকে যখন বলা হলো, সুলাইমান, আসর কাজা হয়ে গেছে, সুলাইমান আলাইহিসসালাম তরবারি আনালেন এবং সমস্ত ঘোড়া কেটে শেষ করে দিলেন। তিনি বললেন, যে জিনিস আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল করে তাকে শেষ করে দেওয়া উচিত। اس عمل نے سورج کو واپس نکالا. سورج کو واپس لاؤ. مجھے عصر کی نماز چاہیے ساری بادشاہت کے مقابلے میں، مجھے صرف عصر کی نماز پسند ہے. اسے کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم تھا کہ میری عصر قضا ہوگا. سورج واپس نکلا.
सूरज वापस निकला, सुबह अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज अदा की। सोचिए आप, ये पहला इम्तिहान बता रहा हूं मैं कि सबब में क्या, पहला इम्तिहान क्या है। तुम हमें सबब में कितना याद रखते हो, चाहे वो जीनत के असबाब हो, चाहे वो तिजारत के असबाब हो, तुम हमें कितने याद रखते हो। इधर सुबह अलैहिस्सलाम ने जीनत के घोड़े काट डाले असर कज़ा होने पर, अल्लाह ने सूरज को वापस निकाल दिया। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हैं कि वो अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे, नफिल नमाज, फर्ज नहीं, नफिल नमाज। एक चिड़िया ने एक अंगूर की बेल से एक दाना खाया अंगूर का। इनको वो मंजर इतना प्यारा लग रहा था कि वो भूल गए कि नमाज ज़कात कौन सी थी। हालांकि फर्ज नमाज नहीं थी, नफिल नमाज थी, नफिल नमाज थी। और बाग ऐसा बाग था जिस बाग पर पूरे खानदान का गुजारा होता था, उस पर उसका मदार था। वो बाग कोई खूबसूरती के लिए नहीं था, वो बाग जरूरत के लिए था। उनको याद नहीं रहा कि मेरी नफिल की नमाज 2 रकात हुई, 3 रकात हुई, 1 रकात हुई, वो भूल गए, क्योंकि वो बाग में अंगूर खाने का मंजर देख रहे थे, परिंदे का, वो इतना खूबसूरत मंजर था, उसको देखकर नमाज याद रही। ये सहाबी नफिल नमाज पर इन्हें इतना गम था कि बाग से बाहर निकले फौरन और बाग सदका कर दिया, छोड़ दिया। बीवी से कहा, इस बाग ने मेरी नफिल में खैर पैदा किया है, मैं इस बाग को छोड़ देता हूं। এই আমল নামাজের প্রতি ভালোবাসা সূর্যকে আবার ফিরিয়ে এনেছিল। সূর্যকে ফিরিয়ে আনো। আমার এই রাজত্বের তুলনায় শুধু আসরের নামাজ প্রয়োজন। আসরের নামাজ আমার কাছে বেশি প্রিয়। একে বলে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। সুলাইমান আলাইহির মনে দুঃখ ছিল যে আমার আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে। সূর্য আবার উঠল। সুলাইমান আসরের নামাজ আদায় করলেন। চিন্তা করুন আপনারা, প্রথম পরীক্ষা আমি আর্জ করছি। উপকরণের ক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষাটি কি? তোমরা উপকরণের মধ্যে আমাকে কতটা মনে রাখো, তা সৌন্দর্যবর্ধক উপকরণ হোক বা ব্যবসার উপকরণ হোক, তোমরা এর মধ্যে আমাকে কতটা মনে রাখো। এখানে সুলাইমান সৌন্দর্যের উপকরণ হিসেবে ঘোড়াগুলো কেটে ফেললেন, কারণ আসর কাজা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ সূর্যকে আবার বের করে দিলেন। আরেক সাহাবীরা রদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা এমন, তিনি নিজের বাগানে নফল নামাজ পড়ছিলেন, ফরজ নয়, নফল নামাজ। একটি পাখি আঙুরের থোকা থেকে একটি আঙুর খেল। এই দৃশ্য তাকে এত সুন্দর লাগল যে তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি কোন রাকায়াতে ছিলেন, যদিও এটি নফল নামাজ ছিল। নফল নামাজে ভুল হয়ে গেল। আর এই বাগানটি এমন বাগান ছিল যার ওপর পুরো পরিবারের ভরণপোষণ চলত। এই বাগানটি সৌন্দর্যের জন্য ছিল না, বরং প্রয়োজনের জন্য ছিল। তার মনে নেই যে নফল নামাজ 2 রাকায়েত হয়েছে না 3 রাকায়েত না 1 রাকায়েত, তিনি ভুলে গেলেন, কারণ তিনি বাগানে আঙুর খাওয়ার পাখির দৃশ্য দেখছিলেন। সেই সুন্দর দৃশ্য দেখে নামাজের কথা মনে রইল না। এই সাহাবী নফল নামাজের ভুলের কারণে এত ব্যথিত হলেন যে তিনি বাগান থেকে বেরিয়ে সাথে সাথে বাগানটি সদগা করে দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন। স্ত্রীকে বললেন, এই বাগান আমার নফল নামাজে ত্রুটি ঘটিয়েছে, আমি এই বাগান ছেড়ে দিচ্ছি। আমি বলছি না যে আপনারা আপনাদের উপকরণ আসবাব ছেড়ে দিন, আমি বলছি আপনারা এর ওপর চিন্তা করুন। নফল নামাজে ভুল হয়ে গেল পাখির দৃশ্য দেখার কারণে, আর তিনি পুরো বাগানটি চিরতরে ছেড়ে দিলেন এই ভয়ে যে এটি আল্লাহর জিকিরে ত্রুটি সৃষ্টি করেছে, এটি আমাকে আল্লাহর জিকির ভুলিয়ে দিয়েছে এবং আমার রাকায়াত মনে থাকল না, তাই তিনি বাগান ছেড়ে দিলেন। সুলাইমান আলাইহিসসালাম সৌন্দর্যের ঘোড়াগুলো কেটে ফেললেন। আল্লাহ সূর্যকে ফিরিয়ে আনলেন। আল্লাহ আমার বান্দাকে নামাজ নষ্ট হওয়ার দুঃখ দিয়েছে, সেই দুঃখের প্রভাবে তিনি ঘোড়া কেটে ফেলেছেন। একজন সাহাবী তুস্তার জয় করে কেল্লার ভেতর প্রবেশ করলেন। এমন তুমুল যুদ্ধ ছিল কাফেরদের সাথে যে সেই সময় নামাজ পড়া সম্ভব ছিল না। যুদ্ধের ময়দানে আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেল। কেল্লা জয় হল, কেল্লা আমাদের হাতে এলো, আমরা কেল্লায় প্রবেশ করলাম। তিনি বলেন, আমি সেখানে আসরের 2 রাকাত কাজা পড়লাম। তিনি বলেন, আমার এই 2 রাকাত কাজা পড়ার দুঃখ কেল্লা জয়ের খুশির চেয়েও বেশি ছিল। কেল্লা জয়ের আমার কোনো খুশি ছিল না, যতটা খুশি ছিল আমার আসরের নামাজ কাজা হওয়ার দুঃখ। চিন্তা করুন আপনারা, সেই আসরের নামাজ যা যুদ্ধের কারণে কাজা হয়েছে, সেই আসরের নামাজ যা আল্লাহর হুকুমের কারণে কাজা হয়েছে, সেই আসরের নামাজের কাজা হওয়ার দুঃখ বেশি ছিল, কেল্লা জয়ের কোনো খুশি ছিল না। কি খুশি, এত বড় কেল্লা আমাদের হাতে এলো, আমরা জিতে গেলাম, আমাদের বিজয় হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। আশ্চর্য ব্যাপার,
আল্লাহ আমলের বিনিময়ে যে ওয়াদা করেছেন সেই ওয়াদা পূরণ হওয়ার খুশি ততটা নয় যতটা আসরের নামাজ কাজা হওয়ার দুঃখ। যদিও এই আসরের নামাজ অন্য একটি ফরজের জিহাদের কারণে কাজা হয়েছে। একদিকে যুদ্ধ এলো আর অন্যদিকে নামাজ এলো। চিন্তা করুন আমি কি আর্জ করছি। আমার নামাজ, আপনার নামাজ তো নষ্ট হচ্ছে একজন কাস্টমারের জন্য। একজন খদ্দের এসেছে যে ১০০ টাকার জিনিস কিনবে, আমি ১০০ টাকার জিনিসের জন্য নামাজ কাজা করে ফেললাম। সেখানে যুদ্ধের ফরজ এসে গিয়েছিল নামাজের বিপরীতে। তবুও সাহাবীর কাছে কেল্লা জয়ের খুশি ততটা ছিল না যতটা আসরের নামাজ কাজা হওয়ার দুঃখ ছিল। আমি আর্জ করলাম যে এটি প্রথম পরীক্ষা। আমি আপনাদের সামনে সোলাইমান আয়ের ঘটনা আর্জ করলাম। সৌন্দর্যের ঘোড়া দেখে আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেল। সাহাবীর ঘটনা আর্জ করলাম। পাখির আঙুর খাওয়ার দৃশ্য দেখে নফল নামাজে ভুল হয়ে গেল। আমি বলতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুসলমানের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেনই এজন্য যে তোমরা দুনিয়াতে এইসব বাহ্যিক রূপগুলোকে আমাদের হুকুমের জন্য ছেড়ে দেখাও, তবে আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা রইল। তো আমি প্রথম উদাহরণ আর্জ করলাম যে উপকরণের মধ্যে প্রথম পরীক্ষা এটি। আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে তোমরা এই উপকরণের মধ্যে লিপ্ত থেকে আমাকে কতটা মনে রাখো। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে উপকরণ দিয়ে দেখেন যে সে আগে উপকরণের দিকে যায় নাকি আগে আমার দিকে আসে। দ্বিতীয় কথাটি এর সাথে জরুরি। আল্লাহ তাআলা দেখেন যে বান্দা এই উপকরণের মাধ্যমে সফলতা অর্জনকে কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল মনে করে নাকি উপকরণের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল মনে করে। এটি খুব জরুরি কথা। আমি বান্দাকে হিসাব দিই, বান্দা এই উপকরণের মধ্যে আমাকে কতটা মনে রাখে, অর্থাৎ এই উপকরণের মাধ্যমে সফল হওয়াকে কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল মনে করে নাকি নিজের উপকরণের ওপর নির্ভরশীল মনে করে। আমাদের সবার অবস্থা হল, দোকান চললে বলি আমি সফল হয়ে গেছি, টাকা হাতে এলে বলি আমি সফল হয়ে গেছি, ওষুধ খেলে বলি আমি সফল হয়ে গেছি, ওষুধ পাওয়া গেলে রোগী মনে করে আমি সফল হয়ে গেছি, অস্ত্র পাওয়া গেলে মনে করে আমি নিরাপদ হয়ে গেছি। আমি এর সাথে আর্জ করতে চাই যে আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষাটি এভাবেই নিলেন। হে সুলাইমান, আমরা তোমাকে স্বাস্থ্যবতী, বেশি সন্তান জন্মদানকারী ১০০ জন স্ত্রী দিচ্ছি। সুলাইমান একটি ভালো ইরাদা করলেন এবং বললেন, এটা বুখারী শরীফের হাদিস, বললেন আমি এই ১০০ জন স্ত্রী থেকে আল্লাহর রাস্তার ১০০ জন অশ্বারোহী মুজাহিদ তৈরি করতে চাই, যারা সবাই অশ্বারোহী হবে, আর আমি এদের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহর দ্বীনের মেহনতের জন্য নিজের স্ত্রীদের গর্ভ থেকে ১০০ সন্তান চাই। তিনি এই ইরাদা করলেন। স্ত্রীরা তো অভ্যাসের পথ, নিয়ত খুব ভালো। এরা ১০০ জন ব্যবসায়ী, ১০০ জন জমিদার বা ১০০ জন পদস্থ কর্মকর্তা বা ১০০ জন ধনী তৈরি করতে চাইছেন না। তিনি নিজের স্ত্রীদের গর্ভ থেকে আল্লাহর রাস্তার ১০০ জন মুজাহিদ চাইছেন। নবীদের সবসময় এই তামান্না থাকে যাদের এমন সন্তান হোক যারা দ্বীনের হেফাজত করবে। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ১২০ বছর বয়সে এবং স্ত্রীর ৯০ বছর বয়সে আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছেন শুধু এজন্য যাতে সে দ্বীনের হেফাজত করে। এটি নবীদের সন্তান চাওয়ার কারণ হয়। আমাদের এবং নবীদের সন্তান চাওয়ার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। তারা সন্তান চাইতেন দ্বীনের মেহনতের জন্য, আমরা সন্তান চাই দুনিয়ার জন্য। যাই হোক, আমি সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিয়তের কথা আর্জ করছিলাম। ১০০ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন, আল্লাহর শান। ১০০ জন স্ত্রীর মধ্যে মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হল, ৯৯ জনের হল না। একজনের গর্ভ হল, সেই গর্ভ সময়ের আগে নষ্ট হয়ে গেল, প্রাণ সঞ্চারের আগেই নষ্ট হয়ে গেল। কি কারণ ছিল? সুলাইমান, তোমার ইরাদা ভালো ছিল। সুলাইমান, তোমার স্ত্রীরা স্বাস্থ্যবতী ছিল। সুলাইমান, তুমি নিজের ইরাদায় একদম মুখলিস ছিলে, কিন্তু তুমি যদি নিজের এই ইরাদাকে আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করে দিতে, যদি তুমি এতটুকু বলে দিতে ইনশা আল্লাহ, যদি আল্লাহ চান। হাদিসে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সহি রেওয়ায়াত, তিনি বলেন, যদি আমার ভাই সুলাইমান সেই সময় ইনশাআল্লাহ বলে নিতেন, তবে ১০০ জন স্ত্রী থেকে ১০০ জন সন্তান জন্ম নিত, ১০০ জন ছেলে অশ্বারোহী জন্ম নিত। সুলাইমান ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন। আল্লাহ তাআলা এই ঘটনায় সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দেখালেন যে এই ১০০ জন স্ত্রী থেকে একটি সন্তানও হল না, একটি গর্ভ হল। আল্লাহ সেটিও এজন্য নষ্ট করে দিলেন যে এই গর্ভ আমাদের নিয়ন্ত্রণে, আমরা যখন চাইব নষ্ট করে দেব। তোমরা কিছুই চাইতে পারো না যতক্ষণ না আল্লাহ চান। কোরআনের আয়াত।
আল্লাহর যতটা গায়রুল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু আছে, তাদের সবার ইচ্ছাকে নাফি বাতিল করা এবং সব কিছুর বিপরীতে আল্লাহর ইচ্ছার ইসবাত সাব্যস্ত করা, এটি সাধারণ কথা নয়। আমাদের সামান্য উপকরণ অর্জিত হলেই আমরা মনে করি আল্লাহ আমাদের কাজ হয়ে যাওয়ার ফয়সালা করে দিয়েছেন। যদি বান্দা নিজের ইচ্ছাকে নবীর ইচ্ছার ওপর, যদি বান্দা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করে দেয়, তবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দার কাজকে নিজের কুদরত দিয়ে পুরা করে দেন। কারণ বান্দা আমাকে উকিল বানিয়েছে, আমার ওপর সোপর্দ করেছে। চিন্তা করুন আপনারা, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা ছিল যে আবু তালিব কালিমা পড়ে নিক। একজন চাচা যিনি মুহসিন, উপকারী, তার হেদায়াতের তামান্না, আর অন্য চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হত্যাকারী ওয়াহশিকে হত্যা করার তামান্না। ওয়াহশির জন্য হালাকত চাইছিলেন, আল্লাহ ওয়াহশিকে হেদায়াত দিচ্ছেন। অন্য চাচার হেদায়ত চাইছিলেন, আল্লাহ তার হালাকতের ফয়সালে করছেন। আল্লাহ পরিষ্কার বললেন, আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হেদায়াত দিতে পারেন না, হেদায়াত আমরা যাকে চাই তাকে দেব। আল্লাহর ইচ্ছা নবীর ইচ্ছার ওপরও বিজয়ী, আল্লাহর ইচ্ছা নবীর ইচ্ছার ওপরও বিজয়ী। নবী সুলাইমান চাইছিলেন ১০০ জন সন্তান হোক, আল্লাহ চাইলেন না। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে এমন হতো। হাদিসে এসেছে, আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আমাদের ভাই সুলাইমান ওই সময় ইনশাআল্লাহ বলে নিতেন তবে তিনি নিজের এই ইরাদায় সফল হয়ে যেতেন। চিন্তা করুন আপনারা, আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই কথাটি কতবার বলি। যদি হুকুমত চেয়ে নিত, যদি ডাক্তার চেয়ে নিত, যদি উকিল চেয়ে নিত, যদি জজ চেয়ে নিত, যদি অমুক ব্যক্তি চেয়ে নিত, অথচ ফেরেশতা থেকে শুরু করে নবী পর্যন্ত, সমস্ত সাহাবী থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষ পর্যন্ত, সমস্ত হুকুমত থেকে শুরু করে সবার ইচ্ছার নফি বাতিল রয়েছে আল্লাহের ইচ্ছার সামনে। ওয়ামা তাশাউনা ইল্লা আইয়াশা আল্লাহ, এই আয়াতের অর্থই হল সবার ইচ্ছা একদিকে আর আল্লাহর ইচ্ছা একদিকে। কেউ ডানা ঝাপটাতে পারে না যে কোনো গায়রুল্লাহের ইচ্ছায় কিছু হয়ে যাবে। তাই আমি আর্জ করলাম যে একটি পরীক্ষা এটি, আমরা তোমাকে উপকরণ দেব, আমরা দেখব যে তুমি এই উপকরণের মধ্যে তুমি উপকরণের মাধ্যমে সফল হওয়াকে আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করো, নাকি তুমি এটা বলো যে আমার চাওয়ায় এটা হয়ে যাবে। আমি আর্জ করলাম যে দ্বিতীয় পরীক্ষা এতে আছে। তৃতীয় পরীক্ষাটি হল, যখন আমরা তোমাকে উপকরণের মাধ্যমে সফল করে দিই তখন তুমি সফলতাকে কার দিকে সম্বন্ধ করো। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি মাটি উঠালেন এবং শত্রুদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। আল্লাহ সেই মাটিকে সবার চোখে পৌঁছে দিলেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে নবীর এই আমলকে অস্বীকার করছেন, বলছেন, আপনি মারেননি যখন আপনি মেরেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ মেরেছিলেন। নবীজি, আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি, আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন। আমি আর্জ করতে চাই, দুনিয়ায় যত উপকরণ আছে সেই সব উপকরণের দ্বারা কিছু না হওয়া শুধু আল্লাহের ইচ্ছায় হওয়ার উপর একই না হোক। তিনি বললেন, আমরা তোমাদের উপকরণের মধ্যে এই 4টি পরীক্ষা নেব। চতুর্থ পরীক্ষা, তোমরা আমাদের কতটা মনে রাখো। যদি তোমাদের উপকরণের বিপরীতে আমাদের হুকুম চলে আসে তবে তোমরা উপকরণকে হুকুমের জন্য ছাড়ো কি ছাড়ো না। নামাজ, যদি নামাজ এসে যায় দোকানের বিপরীতে, যার বিশ্বাস উপকরণের ওপর হবে তার উপকরণের মধ্যে হারাম প্রবেশ করবে। তার উপকরণ চাই তা সুদে আসুক, মিথ্যায় আসুক, আত্মসাতে আসুক, চুরি করে আসুক। মানুষ উপকরণ কেন চুরি করে? উপকরণ এজন্য চুরি করে যে তার উপকরণের ওপর বিশ্বাস আছে। উপকরণ, অন্যের উপকরণ মানুষ কেন দখল করে নেয়? এজন্য যে তার উপকরণের ওপর বিশ্বাস আছে। তাই আমার দোস্ত ও বুজুর্গারা, সর্বপ্রথম কথা এটি, আমাদের ঈমান তৈরি করার জন্য এই স্তরে আসতে হবে যে আল্লাহ উপকরণের মধ্যে এই 4টি পরীক্ষা রেখেছেন। তাই আমরা আমাদের কাজের মাকসাদ এটি, বুনিয়াদি মাকসাদ এটি যে জিনিসের বিপরীতে, উপকরণের বিপরীতে আমলের দিকে দাওয়াত দেওয়া, উপকরণের বিপরীতে আমলের দিকে দাওয়াত দেওয়া। ঈমানের কামাল এটি যে মুমিন যখন আমল এবং উপকরণ একত্রিত হয় তখন মুমিন আমলকে প্রাধান্য দেয়। ঈমান এটা বলে না যে আপনি উপকরণ ত্যাগ করুন, ঈমান এটি বলে যে আপনি উপকরণকে পিছিয়ে দিন, আমলকে সামনে আনুন। এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আর্জ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ব্যবসার জন্য বাহরাইন যেতে চাই। আপনি বললেন, আগে 2 রাকাত নামাজ পড়ে নাও, তারপর ব্যবসা করো। ব্যবসা করতে নিষেধ করেননি। তাই তাওয়াক্কুল উপকরণের ত্যাগ করাকে বলে না। তাওয়াক্কুল উপকরণ ত্যাগ করা নয়, আমলের জন্য উপকরণকে পিছিয়ে দেওয়া তাওয়াক্কুল। যারা আমলকে পেছনে ফেলে দেয়, উপকরণকে
সামনে আনে তাদের আল্লাহর জাতের ওপর কোনো তাওয়াক্কুল বা ভরসা নেই। আল্লাহর জাতের ওপর তাওয়াক্কুল তাকেই বলে মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি মুহূর্তে আমলকে প্রাধান্য দেবে, উপকরণকে পিছিয়ে দেবে। উপকরণ ত্যাগ করে দেওয়া এবং এটাকে তাওয়াক্কুল মনে করা, এর সাথে ঈমানের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈমান এটাকে বলেই না যে আপনি উপকরণ ত্যাগ করুন, আর এটা বলুন যে আমি উপকরণ ছাড়াই প্রয়োজন পূরণ করব কিনা। মুমিনের এই এখতিয়ার নেই, এই এখতিয়ার মানুষের নেই, কারণ উপকরণ ত্যাগ করে আপনি পরীক্ষায় প্রবেশই করলেন না। যারা পরীক্ষায় আসবেন না তাদের ঈমানের কোনো মূল্য নেই। আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় সাথী ভাই, দোস্ত বুজুর্গ, বায়নাত মিডিয়া থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা দেখেছেন হজরতজি মাওলানা সাদ কান্ধালভি হাফিজাহুল্লার বয়ানের বাংলা অনুবাদ। মাশাআল্লাহ, আপনারা আমাদের প্রতিটি ভিডিও দেখেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জাযা খায়ের দান করেন এবং হজরতজির কথাগুলোর উপর আমল করা তৌফিক দান করেন, আমিন। সেই সাথে অনুবাদে কোনো প্রকার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। হজরতজির বয়ানের নিয়মিত বাংলা তর্জমা শুনতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর।